मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue the Am Vidhana Prakaranam with lit. Earlier in the just concluded sutra, that is Kas pratyayad am amantre iti sutre Kas pratyayat am iti uktam. That is about the dhatu kas. Now in the next sutra we are going to take up. This is more general than the earlier sutra. For more dhatus with certain characteristics, he is going to impose am in lit lakara. Ijadescha gurumato anruchyaha iti sutram. Ijadehe cha gurumataha anruchyaha इति संधि विभागः। अनुवृत्तयः धातोः इति अधिकारः लिटि आम पूर्वसूत्रात्। Now we will just divide these words and try to understand the word by word meaning. Ijadehe dhatoh, that particular dhatu having ich in the beginning. Ich means it's a pratyahara, starting from ikara to aukara up to the end of ach. That is in vowels just leaving akara. All are ich. Ich pratyahare ye achaha vartante tebhyaha tesam adibhyaha. Dhatus having adyaksharam as ich. And the second condition is guru mataha. The dhatu must have guru sanyakam aksharam in that dhatu. That means guru means we have defined the guru earlier. Dirgho guruhu. Dirgha vowel is called guru. Athava short vowel hrasvaksharam tasmat param yadi samyuktaksharam bhavati chet samyoge guru iti sutrena tasyapi gurutvam bhavati. Hrasvasyapi gurutvam bhavati yadi anantaram samyogaksharam yadi vartate. So guruman yasya ityarthaha. Gurumataha ichukte dhatoho gurumataha ichukte dhatu madhye yeha one of the letters is guru. That is either dirgha or hrasva followed by a samyukta akshara. That is the second condition of the dhatu. Anruchyaha. Anruchyaha means na ruchyaha, anruchyaha. Ruchya dhatum varjayitva ityarthaha. This has been accepted. Apavaditam. Ruchya is also a dhatu with ijadi and gurumat. But that is accepted from this am pratyaya vidhanam. So, ijadibhyaha ijadihi yah dhatuhu gurumancha ruchyati varjitaha tasmat cha liti parataha am pratyayo bhavati.
Pradhamam dhatu, then am, and then lit. The background of the sutra has been explained by me earlier. Now we will take some examples. Iha cheshtayam iti dhatu. Iha cheshta. Cheshta means wishing or striving for, endeavoring for obtaining. Ichadi arthaha. This is iyadi. E is the first letter. That is in ichi pratyahara. And this is gurumat also. E iti dirgha vartate. Another dhatu we are going to take up for example is uha. Uha vitarke. Vitarke means guessing, conjecturing, or to reason out. This is also ijadi. U iti vartate and gurumat dirgha. Edham, edha dhatu. Edha vruddhau, to grow. E ijadi, ichi, edha gurumat. So these three dhatus we are going to take up for the purpose of example. Iha dhatu. Iha plus lit iti sthite. Etena sutrena am bhavati liti parataha. Iha plus am plus lit. Amaha iti sutrena, as earlier explained, amah parasya amaha liti parataha, liti lit ichasya lopaha bhavati. Amaha iti sutrena. So lit will be dropped. Kruncha anuprayujyate liti iti uktameva purvam, kintu we are going to take it up afterwards, after some time, after some sutras. That is, along with am, krui ichyapi anuprayogaha bhavati. Mukhya dhatuhu tam anusurchya anuprayogaha kru bhu as. Kru karane bhu saptaya asa bhuvi iti ete trayah anuprayujyante liti. Kena sutrena? Kruncha, kruny, that is pratyahara, three pratyaya, three dhatus. Krui, bhu and as. Kruncha anuprayujyate. It will be added there in that structure of the word along with the mukhya dhatu liti parataha. So according to that rule, here kru dhatu will be taken. So iha plus am, lit has been dropped. Kru anuprayogaha tasmat lit bhavati. Kru tasmat lit, the rupam will be chakre. We will try to explain how this chakre is formed. Chakre, kru dhatoho atmane padau chakre iti liti rupam pradhama purushe ekavachanam. Kru, repeated, kru plus ta. Ta is the pratyaya for the atmane pada, first person ekavachanam. So the abhyasa is kru. अभ्यासस्य कार्याणि भवन्ति. उरत् इति ऋकारस्य अकारो भवति. तद् रेफ परत्वेन आगच्छति. अर् इति भवति. Then it will be kru का भवति, कर् भवति. हलादि शेषः इति रेफस्य लोपो भवति. आ भवति, का भवति. And then चुहोः कुहु इति सूत्रेण kakarasya chakaraha. So the abhyasa will become cha. Kru plus ta. Ta will be replaced by esh. Tajayor eshi rechi iti sutrena. So cha plus kru plus e. Yanadi sandhi, yanadesha sandhi. Chakre bhavati. So chakre is the rupam of kru dhatuhu, which has been anuprayoga, has been done anuprayoga here. Because iha is mukhya dhatu atmane padau vartate iti, kru api atmane padameva sikrutam. So
What will be the form of the word? Iha am lit. Ami pare iha ichasya sarvadhatuka ardhadhatukayoh iti sutrena upadha gunaha bhavati. ईकारस्य गुणः. तर्हि किं भवति? ईकारस्य गुणः न भवति अत्र. किमर्थं चेत् ईह इति अदन्तं स्वीकृतं. So upadha will be hakara, not ikara. So iha will stand as it is. Iha plus am plus chakre. Iham chakre. Here iham chakre. Makarad anantaram chakaraha. Mo anuswaraha iti makarasya anuswaro bhavati. Iham chakre. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति चकारे परे अनुस्वारस्य चाचा जाचा ञा भवति अनुनासिकः. तर्हि ईहाञ् चक्रे इति रूपं भवति. एवमेव ऊह वितर्के सेम प्रक्रिया. ऊह 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 आम प्लस लिट् प्लस चक्रे. ऊहां चक्रे. एध सेम प्रोसेस. एधा आमु लिट् चक्रे. लिटः लोपः. एधां चक्रे भवति. एधां चक्रे इत्यस्यापि रूपं भवति. एते सर्वेपि इजादयः धातवः. नौ even though ruchya dhatuhu ijadihi and gurumat also, that has been accepted from this rule. That is, after that am prachayah na bhavati. Tad pratyudaranam svikurmah. Nishedhat liti paratah am na bhavati. Ruchya plus lit samanya karyani agachanti. Ruchya reduplicated dvitvam. Ruchya ruchya null. Null iti parasmai pada pradhama purusha ti ityasya null adeshah. Nalatusus thalatusa nalvamaha iti sutrena. Tarhi null means a. Ruchya is the abhyasah. Atrapi abhyasa karyani bhavanti. Chakara chakarau vartete. Haladi seshaha iti ru sishyate. Then ru urat iti sutrena ar bhavati. Again haladi seshaha a sishyate. A plus ruchya plus a. Here ruchya plus a iti sthite atra null iti vruddhikarakam. Because this is not igantam nor akaraha upadha vartate. अत्र केवलम उपधा गुणः एव भवति. तर्हि रु इत्यस्य अर् भवति. अर् प्लस छ. अर् प्लस छ. देन हियर अत आदेः इति सूत्रेण अभ्यासस्य आकारस्य दीर्घः भवति. तस्मात् नुड् द्विहलः इति सूत्रेण नुडागमो भवति. तो A will become on. On plus ruchya. On plus ruchya. Anarcha bhavati. On plus ruchya. Anarcha. Anarcha anarchatuhu anarchuhu iti trini rupani. Nal atus tus us iti kramena. Now we will take up another counter example. Ijadihi ijadehe dhatoreva am prachayo bhavati liti parataha iti. We will take some dhatu which is not ijadi. For example, taksha dhatuhu. Taksha dhatuhu, the first letter is not ichi. Taksha. Taksha tanukarane. Etad gurumat dhatuhu. Because takara followed by chakara, takara is guru.
संयोगे गुरु इति सूत्रेण तकार ह्रस्व तकारस्य गुरुत्वं भवति। तर्हि गुरुमतेव किन्तु इजादिर्न। तत्सु तनूकरणे इति धातोः आम् प्रत्ययो न भवति। तच्छ प्लस लिट्, तच्छ प्लस नल्। उपधा अत्र ककारः, तच्छु मध्ये क्षकारः, ककार षकार संयोगः। तर्हि अत्र उपधा ककारः, अतः न वृद्धिः। तच्छ प्लस आ इति स्थिते अभ्यासकार्याणि हलादिशेषः ता शिष्यते, तच्छ इति रूपं भवति। एवमेव रक्षपालने रक्ष धातुः अत्रापि आम् प्रत्ययः न भवति लिटि परतः। रक्ष नल्, जस्ट लाइक बिफोर रक्ष इति रूपं भवति। अनदर काउंटर एग्जाम्पल विल कंसिडर। इजादेः गुरुमतः इत्युक्तं किल। गुरुमतः इति किम्? इजादि, it may be ijadi but it is not gurumat. Then in that case आम् प्रत्ययः न भवति लिटि परतः इति दर्शयितुम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। इष इच्छायाम्, उष दाहे इति उदाहरणद्वयं स्वीकुर्मः। इष इच्छायाम् एषः धातुः इजादिरेव किन्तु गुरुमत् नास्ति। तर्हि अत्र आम् प्रत्ययो न भवति लिटि परतः। इष प्लस लिट् प्रथमं, द्वित्वम् इष नल्, हलादिशेषः इ इष प्लस नल्, इ प्लस एष्। अभ्यासस्य असवर्णे इति सूत्रेण अभ्यासः इकारः, तस्मादनन्तरम् ए इति असवर्णाक्षरं वर्तते। तर्हि अत्र एतेन सूत्रेण इ इत्यस्य इयङ्गादेशो भवति। तर्हि इ स्थाने इय, इ एष इति स्थिते इय एष, इयेष इति रूपं भवति। इयेष मीन्स् इष्टवान् इत्यर्थः, परोक्षभूतकालः। उष दाहे, अत्र उष आम् प्रत्ययः न भवति। उष धातुः यद्यपि इजादिः गुरुमत् नास्ति इति कृत्वा उष प्लस लिट्, उष प्लस नल्, सेम् प्रक्रिया हलादि शेषः इत्यादयः। अभ्यासस्य असवर्णे इत्यपि उवङ्गादेशः। उ इत्यस्य उ इति शिष्यते अभ्यासे। उ इति अत्र उष प्लस लिट्, उष प्लस नल् इति स्थिते ओष भवति, उकारस्य गुणः भवति। तर्हि उ अनन्तरम् ओकारः वर्तते, असवर्ण अक्षरं, तेन उ इत्यस्य उवङ्गादेशः। उव प्लस ओष, उवोष इति रूपं भवति। अत्र एकं वार्तिकमुक्तम्, ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः। ऊर्णोति इति धातोरपि, ऊर्णोति इत्युक्ते ऊर्णु आच्छादने इति धातुः, कवरिंग अप। ऊर्णु आच्छादने इति धातोः ऊर्णु इति इजादिः, गुरुमच्च। तर्हि तस्य आम् लिटि परतः आम् प्राप्नोति, किन्तु अत्र तस्य प्रतिषेधः कृतः वार्तिककारेण। तर्हि अत्र आम् प्रत्ययः न भवति इति वक्तव्यमस्ति। तर्हि किं भवति रूपम्? ऊर्णु, ऊर्णु अत्र द्वित्वं भवति। द्वित्वं कस्य भवति? अजादेर् द्वितीयस्य इति सूत्रेण द्वितीय एकाचिकस्य द्वित्वं भवति। अत्र ऊर्णु, ऊ इति प्रथम एकाचि, नु इति अनन्तर एकाचि, सो तस्य द्वित्वं भवति। ऊर् प्लस नु, नु नल्,
ऊर् इत्यस्य रेफस्य द्वित्वं न भवति। नन्द्राः संयोगादयः इति सूत्रेण रेफस्य द्वित्वं नास्ति। तर्हि ऊ इति शिष्यते। ऊ नु नु प्लस् नल् ऊनु ऊर्नु इति भवति। रकारस्य द्वित्वं नास्ति किल, केवल एकः रकारः वर्तते। ऊर्नु इति वर्तते, नकारस्य नत्वं भवति ऊर्नु इति। नु प्लस् नल् इति स्थिते नल् वृद्धिकारकत्वेन नु नौ भवति। नौ प्लस् आवादेशः भवति, नावा भवति। ऊर्नु नावा इति रूपं भवति। ऊर्णोतेः धातोः लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने। अत्र प्रतिषेधः कृतः इति आम् नाभूत्। We will take up the next sutra. दयायासश्च धातोः लिटि आम् इति अनुवर्तन्ते। अत्र विभागः कर्तव्यः। दयायासः इति पंचमी। एतेभ्यः धातुभ्यः इत्यर्थः। केत् अत्र धातवः? दय इति एकः धातुः, अय इति एकः, आस इति एकः। दया दानगति रक्षणेषु इति धातुः। दयते इति रूपं लट् लकारे। दानं चारिटी, गति मूवमेंट, रक्षणं प्रोटेक्शन। एतेषु अर्थेषु दय धातुः भवति। अय गतौ, अयते इति रूपम्, एतदपि आत्मनेपदम्। अत्र दय अय आस इति त्रयः धातवः सूत्रे विहिताः। ते सर्वे अपि आत्मनेपदिनः। अय गतौ मूवमेंट, अयते इति लट् रूपम्। आस उपवेशने सिट्टिंग, आस्ते इति रूपम्। त्रयोऽपि आत्मनेपदिनः। इजादयः न सन्ति। एतेभ्यश्च धातुभ्यः लिटि परतः आम् प्रत्ययो भवति। दया प्रक्रिया यथा पूर्वमेव। We will try to explain at least one dhatu here, one dhatoh prakriya. Daya plus lit, आम विधानम। दय प्लस आम प्लस लिट, आमः इति सूत्रेण लिटः लोपः। क्विंच अनुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण कृ, विल टेक कृ हियर। कृ इति अनुप्रयोगः, कृ तस्मात् लिट। दय इति आत्मनेपद धातुभिः कृत्वा कृ इत्यस्यापि आत्मनेपदत्वं भवति अनुप्रयोगकारणेन। तेन अत्रापि चक्रे इति यथा पूर्वमुक्तं तदेव चक्रे इति भवति। दय प्लस आम प्लस चक्रे, दय आम चक्रे, दयाम चक्रे। पुनः मकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, दयां चक्रे इति रूपं भवति। अय गतौ सेम प्रक्रिया। अय प्लस लिट, अय प्रक्रिया इज कंटिन्यूड। सो अयाम चक्रे इति रूपं भवति। अयाम चक्रे। इफ यू टेक पर इति उपसर्ग ऑन अय धातुः, परायाम चक्रे इति भवति। अत्र उपसर्गस्य अयतौ इति सूत्रेण रकारस्य लत्वं भवति। पलायाम चक्रे, पलायनं कृतवान् इत्यर्थः। he has escaped, पलायनं कृतवान्। लिट् लकारः, अनद्यतन परोक्ष भूतकालः। पलायाम चक्रे। एवं आस धातोः, आस सेम प्रक्रिया। आस आम चक्रे, आसाम चक्रे, अनुस्वारः परसवर्णः, आसां चक्रे। We will take up next सूत्रम।
उष विद जागृभ्यो अन्यतरस्याम् आम लिटि धातोः इति अनुवर्तन्ते। अत्र त्रयः धातवः उक्ताः। उषदाहे बर्निंग, विद ज्ञाने नॉलेज, जागृ निद्राक्षये वेकिंग अप, एंडिंग स्लीप। उष विद जागृ इति एतेभ्यः धातुभ्यः लिटिपरतः अन्यतरस्याम् आम् प्रत्ययो भवति। आम् इस् विकल्पेन विहितमत्र। नौ अबाउट विद धातुः we have got something special here. विद धातुः पंचसु गणेषु वर्तते। विद इति धातुः विभिन्नेषु गणेषु वर्तते। विद ज्ञाने इति एकः धातुः परस्मैपदी वर्तते अदादिगणे। विद सत्तायाम् इति धातुः चतुर्थगणीयः वर्तते आत्मनेपदी। विद्यते इति रूपं भवति। विद विचारणे इति सप्तमगणीयः धातुः। विचारण मीन्स कंसिडरिंग, enquiring into, reasoning out, to reflect upon, all these meanings are there. एतदपि आत्मनेपदी विन्ते इति रूपं भवति। विद चेतनाख्यान निवासेषु इति चुरादिगणे वर्तते। चेतन आख्यान निवास। चेतना मीन्स टू एक्सपीरियंस, टू अंडरस्टैंड। आख्यान मीन्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रिवीलिंग द सेम। निवास लिविंग, फर्मली लिविंग इत्यर्थः। एतेषु अर्थेषु विद धातुः चुरादिगणे वर्तते। आत्मनेपदौ वेदयते इति रूपं भवति। विदुलृ इति लाभार्थे भवति तुदादिगणे। विन्दते विन्दति इति उभयपदी। लाभ मीन्स टू obtain, टू gain. एषु पंचेषु धातुषु we are going to take only with ज्ञाने. What is the reason behind it? अत्र उष जागृ इति उष धातुः अस्माभिः कस्मिन् पदौ स्वीकृतम्? उष ओषति इति परस्मैपदं स्वीकृतम्। जागृ इति धातुः जागर्ति इति परस्मैपदं स्वीकृतम्। Because we have taken two parasmaipada dhatus along with with also will be taken parasmaipadi. And jagru dhatuhu adadigane vartate. Jagru iti tasya sahacharyatvat vidaja dhatu api adadiganasya svikriyate. Vida jnane vetti iti rupam eva svikriyate. Natu अन्येषु गणेषु ये वर्तते तस्य. तर्हि उषदाहे फर्स्ट विल टेक अप दिस एग्जांपल. आम इति अन्यतरस्याम भवति, विकल्पेन भवति. आम इति पक्षे उषा प्लस आम प्लस लिट कृ इति अनुप्रयोगः. तस्मात् लिट चकार. उषा प्लस आम प्लस चकार. गुणः ओषाय चकारा इति रूपम्. आम न भवति चेत् पक्षान्तरे उषा प्लस उषा यथा पूर्वम् उवोषा नल् प्रत्ययः उवोषा भवति. प्रक्रिया we have already explained earlier. Then विद ज्ञाने आम पक्षे विद प्लस आम प्लस लिट.
लिटः लोपः कृ इति अनुप्रयोगः तस्मात् लिट् विद प्लस आम प्लस चकार then the rupam will be vidam chakara. Then jagru इत्यस्यापि यथा पूर्वं प्रक्रिया उक्तं विदाम चकार इत्यनन्तरं जागृ धातुः आमि पक्षे जागृ प्लस आम प्लस लिट् कृ अनुप्रयोगः तस्मात् लिट् आमः इति सूत्रेण लिट् लकारस्य लोपो भवति जागृ प्लस आम प्लस चकार अत्र जागृ प्लस आम अत्र गृ इति तस्य वृद्धिर्भवति नित्वात् जागार भवति जागार प्लस आ जागर प्लस आम प्लस चकार अत्र जागृ प्लस आम अत्र आमि गुणः एव भवति न तु वृद्धिः जागर भवति जागर प्लस आम प्लस चकार जागराम चकार पक्षान्तरे वृद्धिर्भवति जजागार तत्र पक्षान्तरे लिट् परतः आम न भवति चेत् जागृ प्लस नल तर्हि जागृ इत्यस्य अभ्यासस्य जा इति शिष्यते तर्हि जा इत्यस्य ह्रस्वः भवति जा भवति अनन्तरं जागृ प्लस नल इति स्थिते तस्य वृद्धिर्भवति जागार भवति जागार प्लस आ जजागार एवं उष विद जागृ इति एतेभ्यः धातुभ्यः आम अन्यतरस्यां विहितं लिटि परे नौ विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र भी हिरी भ्रु हुवाम श्लुवच्च धातोः आम लिटि अन्यतरस्याम् इति वर्तन्ते अत्र धातवः भी हिरी भ्रु हु इति चत्वारः धातवः अत्र स्वीकृताः तेभ्यः अपि लिटि परतः अन्यतरस्याम् आम भवति इत्यर्थः सूत्रस्य अर्थः अनन्तर कार्याणि स्लुवच्च भवन्ति स्लुवत् यथा स्लौ कार्याणि भवन्ति स्लु प्रत्यये परे यानि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि भवन्ति इत्यर्थः जुहोच्यादिभ्यः श्लुः श्लौ च इति कार्याणि what are these karyas which we are going to take up in this lit lakara that means we will take up these karyas slow karyas dvitvam is one karyam shlu pratyayascha luk shlu lupah iti sutre shlu ityasya that characteristic the special characteristics of shlu have been explained earlier द्वित्वं भवति धातोः द्वित्वं भवति अनन्तरं ब्रूयि धातोः ब्रूयाम् इत्तिति तत्र इत्त्वमपि भवति एतद् एतानि श्लुवच्च इति कार्याणि तर्हि वी विल टेक अप वन बाय वन धातुस् भी भये जुहोत्यादि धातुः परस्मैपदी बिभेति इति रूपं भवति ह्री लज्जायां टू बिकम शै जुहोत्यादि धातुः परस्मैपदी जिह्रेति इति लट् रूपं भवति भ्रू धारण पोषणयोः धारण मीन्स टू मेंटेन टू सस्टेन पोषण मीन्स टू नरिश जुहोत्यादि धातुः उभयपदी बिभर्ति बिभृते इति रूपाणि भवन्ति हू इति हू दान अदनयोः आदाने च इति धातुः टू ऑफर ऑब्लेशंस इन यज्ञ टू ईट जुहोत्यादि गणः परस्मैपदी जुहोति इति रूपम् एतेभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः
लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति अन्यतरस्यां श्लौ इव च अस्मिन् कार्यं भवति इति अर्थः. Now we will take up one by one धातुस्. भी इति धातुः. भी प्लस लिट आम पक्षे प्रथमं स्वीकुर्मः. आम पक्षे किं भवति? भी प्लस आम प्लस लिट. लिटः लोपः. कृ इति अनुप्रयोगः. तस्मात् लिट. भी प्लस आम प्लस चकार भवति. बिभेति इति परस्मैपदम् इति कृत्वा कृ धातोः अपि परस्मैपद लिट् एव स्वीक्रियते. भी प्लस आम प्लस चकार. तत्र भी इति द्वित्वम् अभ्यासः. अत्र ह्रस्वः इति सूत्रेण भी भवति. जस्त्वेन बी भवति. तो भी इति तस्य अभ्यासस्य रूपं बी इति परिवर्तितम्. धातोः भी इत्यस्य भी प्लस आम इति स्थिते अत्र गुणः भवति भे प्लस आम. बी भे प्लस आम चकार. अत्र भे प्लस आम इति स्थिते एचो अयवायावः इति सन्धिसूत्रेण अत्र अयादेशो भवति. एकारस्य अयादेशः. बिभयां चकार. पूर्ववत् बिभयां चकार अनुस्वारः. बिभयां चकार अनुस्वारस्य परसवर्णः बिभयां चकार इति रूपं भवति. यत्र आम न विहितः भवति पक्षान्तरे बिभाया इति रूपं भवति. यथा पूर्वं भी भी प्लस नल. भी इत्यस्य बी भवति. यथा पूर्वं भी प्लस नल. नल इति वृद्धिकारकं भवति. तेन ईकारस्य ऐकारः भवति. भै भवति. तस्मात् आयादेशः. बिभाय इति रूपं. तर्हि बिभाय इति आम नास्ति चेत् आम अस्ति चेत् बिभयां चकार इति रूपम्. एवमेव ह्री धातोः ह्री लज्जायाम् आम पक्षे जिह्रयां चकार इति रूपं भवति. यथावदेव प्रक्रिया. ह्री 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 आम प्लस कृ लिट् अनुप्रयोगः कृ. जिह्रयां चकार इति रूपम्. पक्षान्तरे ह्री ह्री प्लस नल. अभ्यासकार्याणि. हलादिशेषः हकारः शिष्यते. कुहो स्युः इति तस्य चर्त्वं भवति. चुत्वं भवति. अनन्तरं जस्त्वं च जी भवति. जी प्लस ह्री प्लस नल इति स्थिते ई इत्यस्य वृद्धिः ह्रै भवति. आयादेशः भवति. जिह्राय इति यत्र आम न विहितं तत्र रूपम्. जिह्रयां चकार इति आम पक्षे. पक्षान्तरे जिह्राय. द थर्ड धातुः भ्रू. आमि परे बिभरां चकार इति रूपं भवति. ब्रू प्लस आम प्लस क्रू प्लस लिट. आमि परे बिभरां चकार इति रूपं. यथा पूर्वं. पक्षान्तरे भ्रू प्लस नल. भ्रू भ्रू प्लस नल. अभ्यासकार्याणि सर्वाणि यथा पूर्वं. बी भ्रू भ्रू प्लस नल. भ्रू इत्यस्य भकारः शिष्यते. जस्त्वेन बकारः भवति. बभ्रू नल. भ्रू इत्यस्य वृद्धिर्भवति. भार भवति. बभार प्लस आ बभार.
हु धातुः जुहवां चकार इति आम पक्षे भवति। पक्षान्तरे जुहावा इति रूपं भवति। Now we will go to the next sutra. कृञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि। कृञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि आम इति अनुवर्तते। This sutram has been implemented by us in getting the rupas on am. But here the sutram will be expounded in detail. Kruncha anuprayujyate liti am. Liti am bhavati. Ami pare kruncha anuprayujyate. Anuprayoga rupena krui bhavati. Krui, we should not take the kevala kri dhatuhu, but this is pratyahara. Kri pratyahare kr bhu as iti trini bhavanti anuprayogartham. How these three have been obtained? Abhuta tadbhave krubhvasti yoge iti एकस्मिन् सूत्रे वार्तिक रूपेण उक्तम्। तस्मात् आरभ्य तस्मात् कृ इति शब्दं स्वीकृत्य अनन्तर सूत्रे कृयो द्वितीय तृतीय शम्ब बीजात् इति सूत्रे अत्र पुनः यकारः स्वीक्रियते। सो प्रथम सूत्रे कृ स्वीकृतम्, प्रत्याहार कृते कृयो इति यकारः स्वीकृतः। तेषां योजनेन कृई इति प्रत्याहारः भवति। दट् कृई कंसिस्ट्स ऑफ कृ भू प्लस अस्। एते त्रयः अनुप्रयोगेन वर्तन्ते। अत्र कश्चन सन्देहः भवितुमर्हति। अस् धातुः आर्धधातुकेषु परेषु अस्तेर्भूः इति सूत्रेण अस् धातोः भू इति आदेशो भवति। तर्हि अत्र अस्तेर्भूः इति भूभावः भवति एव आर्धधातुकस्य स्वभावात्। किन्तु why this has been mentioned again? He could have simply said krubvanuprayujyate liti iti. When as is being replaced by bhu, why he should take both bhu and as here? He could have simply said krubvanuprayujyate liti iti. Kru bhu as iti samudaya swikaranam कृतम् अत्र। समुदाय स्वीकरणं कृतं चेत् अस् अस्यैव तिष्ठति, भूभावः न भवति। तर्हि all these three have been taken here as a collection. So we will take up one example. पचि धातुः तस्मात् निचि प्रेरणार्थे नियत्तात् रूपं किं भवति? पच्चि प्लस निचि। पच्चि प्लस ई उपधा गुणः पाचि प्लस ई। पाचि इति निजंत रूपम ऑफ पचि धातुः। पचि मीन्स टू कुक, पाचि मीन्स टू मेक वन कुक। तस्मात् परे लिटि आम प्रत्ययो भवति, अनुप्रयोगोपि भवति। पाचि आम कृ लिट। अत्र पाचि इट विल गेट गुण पाचे आम। आमः परस्य लिटः लोपः भवति। पाचे प्लस आम कृ प्लस लिट। पाचे प्लस आम अयादेशः पाचयाम भवति। पाचयाम कृ लिट। हियर बिकॉज पच धातु वी हैव टेकन परस्मैपदी,
You will take kru also as parasmaipadi. Kru plus lit chakara bhavati. Pachayam chakara. Purvavat makarasya anuswarah. Anuswarasya yahi parasavarnah. Pachayam chakara. If you take bhu also anuprayoga, bhu only as anuprayoga, pachayam babhuva. Bhu dhatoho kri. Babhuva iti rupam. Bhu dhatoho lit. Babhuva iti rupam. Pachayam babhuva. This third anuprayoga is as. Pachi am as lit. As lit. Lit lakaraha asa iti. Pachayam asa. So, pachayam chakara. Yatra kru iti anuprayoga svikrutaha. Pachayam babhuva. Yatra bhu iti anuprayoga svikrutaha. Pachayam asa iti rupam. Yatra asiti anuprayoga svikrutaha. Now, we will go to the next sutra. Vidang kurvantu iti anyatarasya. Dhatoho iti anuvartate. Vid dhatoho vidam kurvantu ityetad anyatarasyam nipatsyate. Atra etad nipatanam lot lakare natu lit. Atra, what is the nipatanam being done here? Kurvantu iti shabdaha dukri karane iti dhatoho sambandhi lot lakare prathama purusha bahuvachana rupam. Karotu kurutaha kurvantu iti. Etena sutrena vid jnane iti sambandhi lot lakare prathama purusha bahuvachanatvena अन्यतरस्याम विदाम कुर्वन्तु इति निपात्यते. अत्र किं पुनरिह निपातनं कानि कानि अत्र निपातितानि इति किंचित् पश्यामः. What is nipatanam? Earlier we have tried to explain it. Nipatanam means in grammar, nipatanam means yatra tasmin vishaye व्याकरण कार्यं पूर्वम अनुक्तम. व्याकरण कार्यम अनुक्तम तस्मिन् विषये तद विरुद्धं वा यत्र अन्यः प्रयोगः भवति तद निपातनम् इति उच्यते. शास्त्रोक्त विधिना अनुक्त व्याकरण कार्यस्य विषयः. अस्मिन् सूत्रे कानि निपात्यन्ते इति पश्यामः. प्रथमं तु विद धातोः लिटि लकारे आम प्रत्ययः विहितः पूर्वम्. उस विद जागृभ्यः इति सूत्रेण विद धातोः लिट् लकारे आम विहितः. किन्तु अत्र लोट् लकारे आम प्रत्ययः विधीयते. इजादि गुरुमत् दय अय आस उष विद जागृ इत्यादि सूत्रैः लिटि लकारे केभ्यः धातुभ्यः आम विहितः. अत्र लोट् लकारे आम विधीयते. तदेकं निपातन विषय, एकः निपातनः विषयः. द्वितीयम् आमि परे सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः विधीयते. किन्तु अत्र विदाम कुर्वन्तु इति रूपे विद इत्यस्य इकारस्य गुणः न कृतः. एतत् किञ्चित् व्याकरण विरुद्धं. तदर्थम् एतत् निपातनम् इति उच्यते. दि थर्ड पॉइंट इन निपातनम् इज लिट् इत्यस्य लुक् कृतः आमः इति सूत्रेण. आम प्रत्ययात् पश्चात् लिट् लकारस्य लोपः भवति, ड्रापिंग भवति इत्युक्तम्. किन्तु अत्र तद्विरुद्धम् आम प्रत्ययात् अनन्तरं लोटः अपि लोपः भवति. फोर्थ पॉइंट इज अनुप्रयोगः. पूर्वम् अनुप्रयोगः लिटि परतः एव
उक्तम् कृञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण लिटि परे एव कृञ् इति अनुप्रयोगः कृतः किन्तु अत्र लोटि परे अपि कृञ् इति निपातनं भवति एते चतुर्विषयाः अत्र निपातनविषयाः नौ विल टेक सम एग्जांपल विदां कुर्वन्तु अत्र भवन्तः विदां कुर्वन्तु इति वाक्यरूपेण उक्तम् अत्र भवन्तः अन्टे अत्र भवन्तः इत्युक्ते पूज्याः भवन्तः इत्यर्थः विदां कुर्वन्तु इत्युक्ते विद ज्ञाने इति धातोः लोट् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचनं विदां कुर्वन्तु इत्युक्ते कृपया जानन्तु इत्यर्थः लोटि प्रथमपुरुष बहुवचनं विदां कुर्वन्तु इति कथं भवति अत्र प्रक्रिया इत्युक्ते विद् प्लस् आम् प्लस् कृ प्लस् लोट् यथा पूर्वं लिट् कृतम् अत्र लोट् कृतम् विद् आम् अनुप्रयोगः कृ तस्मात् लोट् आम् परस्य लोटः लोपः अत्र विदां कुर्वन्तु यथा पूर्वं विद् प्लस् आम् प्लस् कुर्वन्तु विदां कुर्वन्तु मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णः विदां कुर्वन्तु इति कुर्वन्तु इति अत्र प्रक्रिया इतः पूर्वम् अनुक्तं कृ प्लस् लोट् प्रथमपुरुष बहुवचनम् उ इति विकरणं कृ धातोः तनादिभ्यः कुञः इति सूत्रेण उ विकरणम् कृ प्लस् उ प्लस् झि झि इति प्रथमपुरुष बहुवचन प्रत्ययः कृ प्लस् उ प्लस् झि झो अन्तः इति झकारस्य अन्तादेशः झि इत्युक्ते अन्ति लोटि एरुः इति सूत्रेण इकारस्य उकारो भवति तर्हि कृ प्लस् उ प्लस् अन्तु इति भवति अत्र कृ इत्यस्य विकरणमाश्रित्य धातोर्गुणः भवति कृ कर् भवति कर् प्लस् उ प्लस् अन्तु अत्र अत उत् सार्वधातुके इति सूत्रेण अकारस्य उकारो भवति कुर् प्लस् उ प्लस् अन्तु भवति अत्र यणादेशः कुर्वन्तु इति रूपम् एतद् विदां कुर्वन्तु इति निपातनम् अन्यतरस्यां निपातितम् तर्हि यत्र विदां कुर्वन्तु इति निपातनं न भवति विद् धातोः लोट् लकारे विदन्तु इति रूपम् विद् प्लस् झि विद् प्लस् अन्तु विदन्तु विदां कुर्वन्तु इति वचनम् अत्र इति इति उक्तं सूत्रे इति इति वचनं केवलं प्रदर्शनार्थम् एवं रीत्या निपातः स्यात् इति वचनार्थम् What is the meaning of this iti? न केवलं प्रथमपुरुष बहुवचनं सर्वाणि एव लोट् वचनानि अनुप्रयुज्यन्ते इत्यर्थः सर्वत्र लोट् लकारे एवं अनुप्रयोगः भवति कृ धातोः विदां for example with anuprayoga all the 9 rupas will tell about lot lakare कृ इति अनुप्रयोगेन विदां करोतु एकवचनं प्रथम पुरुष विदां कुरुतात् इति आशिषि विदां कुरुताम् इति द्विवचने विदां कुर्वन्तु इति बहुवचने मध्यम पुरुषे विदां कुरु आशिषि विदां कुरुतात् द्विवचनं विदां कुरुतं बहुवचनं विदां कुरुत उत्तम पुरुषे विदां करवाणि अत्र कृ धातोः उत्तम पुरुष रूपं करवाणि अनुप्रयोगस्यापि करवाणि भवति विदां करवाणि विदां करवाव विदां करवाम यत् कृ इति अनुप्रयोगः नास्ति अत्र आम् अभावपक्षे वेत्तु इति रूपं भवति विद धातोः
సాధారణ రూపం ఎత్ర నిపాతనం నాస్తి ఎత్ర ఆం న కృతం విద్ ధాతోః నవరూపాణి ఉచ్యంతే. విద్ ధాతోః లోట్ లకారే నవరూపాణి. వేత్తు ఏకవచనం, ఆశిషి విత్తాత్, ద్వివచనం విత్తాం, విదంతు ఇది బహువచనం, విద్ధి ఇది మధ్యమపురుషే ఏకవచనం. విద్ధి విత్తాత్ ఆశిషి, విత్తం విత్త. ఉత్తమ పురుషే మేర్నిహి భవతి, వేదాని వేదావ వేదామ. సో ఆల్ దీస్ రూపాస్ బికాస్ విదాం కుర్వంతు ఇది అన్యతరస్యాం విహితమితి కృత్వా నిపాతనేన ఎత్ర నిపాతనం న భవతి విద్ ధాతోః రూపాణి అపి నవరూపాణి వయం పఠితవంతః. నెక్స్ట్ సూత్ర 42 ఛందసి ఏవ భవతి. నౌ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అప్. అండ్ ది 43rd సూత్ర we will take it up in the next class. We'll come to our refrain with Shanti mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.